ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਣਮੀਤ ਚਹਿਲ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। आओ उन्होंने नाल भी गलबात तुहानूं करा। मैं डॉक्टर सचिन गोयल आज होस्ट रहा हूं, एंकर रहा हूं महा डिबेट फॉर इलेक्शंस ऑफ चंडीगढ़ क्लब में। एक ज़बरदस्त डिबेट हुआ है आज। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब पब्लिक न्यूज़ का, प्रीत पट्टी जी और उनकी टीम का, और साथ साथ आप लोगों का, सुनने वालों का, व्यूअर्स का, जो कि इसको कामयाब बना रहे हैं। थैंक यू सर अज महा डिबेट हुई है चंडीगढ़ क्लब इलैक्शनां वास्ते, की कहना चाहोगे तो अपना की नाम शुभ नाम है जी? मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा। पहले आई एम डॉक्टर सचिन गोयल। मैं एक एंकर हूँ, ट्रेनर हूँ, मेंटर हूँ। मेरा अपना एक कोचिंग का काम है। मैं सिविल सर्विसेज, जुडिशल सर्विसेज और लॉ का टीचर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एंकर हूँ। तो मुझे कई क्लब मेंबर्स ने बोला था हमें अपने क्लब के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे एक अच्छे इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस हो, डेमोक्रेसी सही तरह से प्रिवेल करे। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी इश्यूज़ और किस तरह से लोग उसका जवाब दे रहे हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, जब तक ये लोगों को पता नहीं होगा कैसे वोट करेंगे, आप एक सही फैसला कैसे लेंगे, जब तक सभी इश्यूज़ की पूरी जानकारी नहीं है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और सबके मन में ऐसे क्वेश्चन थे, इतने साल तक इलेक्शन ना होना, 8 साल बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं। 600 से ज़्यादा वोट्स इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद बन गई, इतने लोगों को मेंबरशिप मिल गई, इतना ज़्यादा पैसा आ गया। 4 लाख रुपए की फीस है, लगभग 20 करोड़ आ गया, मगर फिर भी लाइबिलिटी जिंदा है। सर 8 साल का तो लगे जी इलैक्शन ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕਲੱਬ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ 8 साल का तो लग गए जी इलेक्शन। आज जो निष्कर्ष निकल के सामने आया वो यही आया कि ये एक प्रेसिडेंट ड्रिवन क्लब है। जो प्रेसिडेंट चाहेगा वही होगा। और इससे पहले वाले प्रेसिडेंट ने कोशिश नहीं की, वो नहीं चाहते थे गद्दी हाथ से निकले, जिसकी वजह से इतने साल तक इलेक्शंस नहीं हुए। और इस बार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, आज 2 कैंडिडेट्स थे, नरेश चौधरी जी और रमनीत चहल जी, और दोनों ने आश्वस्त किया है अगर हम जीत जाते हैं तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यानी हर साल, और एनुअल जनरल मीटिंग के तुरंत बाद होंगे इलेक्शंस। तो इस कारण से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक तरह से इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने आ गया दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ एग्जीक्यूटिव मेंबर में जाना? आदमी की तरह, सिर्फ एक कॉमन मैन की तरह ये चाहता हूँ ईमानदारी से काम हो और क्लब एक वर्ल्ड लेवल क्लब बने, या वर्ल्ड लेवल जिम हो, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो हमारे क्लब की, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हों, यूथ सेंट्रिक इवेंट्स हों, सब्सक्रिप्शन फ़ीस को कम कर दिया जाए, सीनियर सिटीजन्स की फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाए। इस प्रकार के कुछ एजेंडास पर काम होना चाहिए। और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने अपने एजेंडा सामने रखे हैं, ठीक है। सबको पता चल गया कि क्या होना चाहिए और कौन क्या करने का वादा कर रहा है। अब सही फैसला लेना लोगों के लिए, जो मेंबर्स हैं चंडीगढ़ क्लब के, उनके लिए अब आसान हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। The tribune can change your life. This is the main motive. Call me someday. I'll give a speech to the kids as to how to work, how to do a shall be work-life simple. balance. It shall be I will simple. definitely come and have a word with you. Because I go to schools and study to ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਮੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਬਾਏ ਸਾਲ ਇਹ ਕਲੱਬ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੁੰਨਾ ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 8 ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ 550 ਤੋਂ 600 ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਦਾ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? 600 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 600 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੇਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ ਐਰਿਕਸਨ ਸੀਗੀ, IBM ਸੀ, ਔਰੇਕਲ ਸੀ, ਅਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਡਿਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਡਿਟ 'ਚ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਡਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYEE ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ, ਵਾਇਆ WhatsApp। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੋਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਹੈ? ਉਰੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐ ਆਈ ਵੀ ਬਰਾਤ 2000 ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ, 2000 ਗੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਗੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਟੇਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। Thank ਨਾਈਸ you, sir. ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਟੇਕ Thank you. ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ। वेलकम इन दिस महा डिबेट बिफोर द इलेक्शंस ऑफ चंडीगढ़ क्लब। हमारे बीच में है डॉक्टर धीर, जो कि एज एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सो वेलकम मिस्टर धीर। Thank you so much. सो प्लीज टेल
आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे गवर्निंग बॉडी में आना चाहिए? ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताएं प्लीज। Thank you so much, Nitin. And I am Dr. Rajesh Dheer. I am an ENT surgeon. और मैंने चंडीगढ़ पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं 1 साल का था तो मेरे फादर जलंधर से इधर शिफ्ट करके, वो भी डॉक्टर थे, और इट वाज इन 1961, और मैं 61 से चंडीगढ़ के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। और जब मैंने चंडीगढ़ क्लब का नाम आता था तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब है, क्योंकि अगर खाना ही खाने जाना है तो मैं आई कैन गो टू अदर प्लेसेस, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द सिटी। सो पर जिम बनाएंगे नंबर 1, और नंबर 2 स्पोर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट पूरे दिन कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो, और ये ना हो कि सिर्फ शाम को रौनक लग रही है और सुबह से चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका नाम भी चंडीगढ़ क्लब है, जो ये शहर की पहचान दर्शाता है। अब हमने, जब हम बड़े हो रहे थे अपने ग्रोइंग ईयर में, हमने इस शहर को देखा और इस क्लब को देखा। हमारे अंदर एक इस क्लब में आने की लालसा, ललक और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, वो इसके कारण कि जब हम क्लब में आते थे तो हर दूसरा बंदा या हर बंदा हमारी पहचान का होता था, हमारे हम उम्र, हमारे साथी थे, हमारे से बड़े, हमारे आदरणीय थे, हमारी परिवार का एक हिस्सा थे। आज जब मैं क्लब में जाता हूं तो वो चीज़ मुझे खत्म होती है। मुझे नहीं दिखता कि मुझे अजनबियों का एक हजूम नजर आता है, जिसमें कोई गिना चुना बंदा आपकी पहचान का निकलता है। Now you know how do we have 11,000 members. I think so. Raji will also elaborate on this, and we are ad item की कोई मीटिंग नहीं हुई है to regularize this membership. They are illegal members, and they should not be given the right to vote. The first time we are having this debate, और एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगा, इस सोच की शुरुआत यूएसए से हुई। अब्राहम लिंकन अपने ओपोनेंट के खिलाफ हर रैली में बहुत जाते क्वेश्चन पूछते थे। ओपोनेंट ने एक बार कह दिया इतना ही है तो खुला डिबेट ही कर दो,